Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss numerical problem of unit 6 which is a gravitation. So which is screen ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਦਿਖ ਰਿਹਾ that is based on Kepler's law of planetary motion. So ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ formulas ਨਹੀਂ ਆ. Kepler's law ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ formula ਆ. Number 1 is t square. Number 1 ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ t square is directly proportional to r cube and second formula is t square is equal to 4 pi square r cube divided by gm. ठीक है जी. सो सिर्फ ये दो फॉर्मूलेज आ जो कैपलर्स लॉ ਦੇ ਲਈ कैपेबल है. सो यही दो फॉर्मूलेज ਦੇ अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ क्वेश्चंस डिस्कस करांगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एन अर्थ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर. सो बच्चे हाइट गिवन आ जिद्दां जिद्दां ਅਸੀਂ क्वेश्चन पढ़ते जावांगे ਅਸੀਂ ਉਹੀ टर्म्स लिखते जावांगे. सो सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन आ हाइट. सो हाइट लिख लो 200 किलोमीटर above the surface of earth has a period of 80 minutes. सो बच्चे पीरियड ऑफ 80 मिनट्स मतलब थानू टाइम गिवन है. सो टी लिख रहे हैं बच्चे 80 मिनट्स. सो 80 मिनट्स नू सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट करांगे. सो किस तरीके नाल करांगे सैकेंड्स दे विच की हुंदा बच्चे 60 सैकेंड्स. सो 80 नू जदों 60 नाल मल्टीप्लाई किया वी गेट 4800 सैकेंड्स. सो इन्ने सैकेंड्स बच्चे साडे कोल टाइम आ गया. कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ अर्थ जिहड़ा असीं फाइंड आउट करना. सो बच्चे साडे कोल फॉर्मूला की आ जी स्केयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम. सो एम नू बच्चे एक साइड ते लिख लो. सो एम नू एक पासे लिख लिया. फॉर्मूला की सी साडे कोल 4 पाई स्केयर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम. सो बच्चे जी दूसरी साइड पे की सी टी स्केयर. सो टी स्केयर बच्चे नीचे ले आओ. ठीक है जी. आ टर्म बन गई. सो जस्ट वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना. हुण देखो राजे इत्थे स्मॉल आर की जगह ते असीं की यूज़ करांगे. स्मॉल आर किहदे इक्वल आएगा धरती का रेडियस दैट इज़ कैपिटल आर प्लस हाइट कितनी आ एच. सो बच्चे अर्थ का जो रेडियस होंदा दैट इज़ 6400 प्लस जो हाइट सानू गिवन है दैट इज़ 200. सो टोटल कितना हो गया 6600. इसका मतलब आर की जगह तो असीं की यूज़ करांगे 6600. सो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चे कितनी होंदी है 3.14 द होल स्केयर मल्टीप्लाई आर की जगह तो बच्चे असीं की यूज़ कर रहे हैं हुण 6600. क्लीयर हो गया. 6600 किस तरीके नाल दिता 6600 किलोमीटर. बच्चे किलोमीटर नूं मीटर विच कन्वर्ट कर लो. मल्टीप्लाई कर दो 10⁶ मीटर. अदरवाइज़ कितना होंदा 10⁻³ 3 मीटर. क्योंकि इत्थे बच्चे सॉरी किलोमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट कर रहे हैं तो आ गया थोड़ा पॉइंट्स हटा देंगे. सो पॉइंट बच्चे जिद्दां ही हटेगा तो 6.600 इंटू 10⁻³ सो बच्चे थोड़ी किलोमीटर है 6600 किलोमीटर. किलोमीटर नूं कन्वर्ट किया तो आ गया 6600 इंटू 10⁻³ मीटर. पॉइंट्स हटा दिते पॉइंट लगा दिते तो आ गया 6.600 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय हुण बच्चे जी की वैल्यू कितनी आ 6.67 इंटू 10⁻⁻11. सो स्टैंडर्ड वैल्यू आ बच्चे असी एस सच लिख दी. नैक्सट आ टी टाइम जोड़ा आ सानू कितना गिवन सी बच्चे 4800 सैकेंड्स. सो 4800 सैकेंड्स का होल स्केयर. हुण इनू फर्दर सॉल्व करो. सो उपर वाली सारी इक्वेशन नू सॉल्व किया आ गया 1.13 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय नीचे वाली सारी टर्म नू सॉल्व करो 1.53 इंटू 10⁻⁻3. सो सॉल्व करके देख लेना. सो फर्दर इनू डिवाइड करांगे तो फाइनल वी गेट 7.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है जी. सो थोड़ा बच्चे मास ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा 7.38 इंटू 10⁻24 kg. सो बच्चे कैलकुलेशन थोड़े हाथ विच आ. तुसीं जिस मर्जी तरीके नाल जिहड़ा आ सॉल्व कर सकते हैं. सो पंजाब बोर्ड के अंदर बच्चे कैलकुलेटर अलाउड है. सो तुसीं कैलकुलेटर की हैल्प दे नाल जिहड़ी अपनी कैलकुलेशन आ सॉल्व कर सकते हैं. बच्चे सैकेंड क्वेश्चन असीं डिस्कस करन लगे हाँ. सो दिस इज़ सैकेंड क्वेश्चन.
कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। हुण मून के उपर कितनी फोर्स लग रही है असी वो फाइंड आउट करना है। मास ऑफ अर्थ थानू गिवन है, मास ऑफ मून गिवन है, मतलब कि M1 और M2 की वैल्यू बच्चे सानू गिवन है। सो दिस इज M1 एंड दिस इज M2। The distance between the moon and the earth is 3.84 into 10 raised to the power 5. It means कि सानू R given है, distance given है, then G दी वैल्यू बच्चे given है। अगर G दी वैल्यू given है तो well and good है, नहीं given तो बच्चे this is the standard value, तैनू अच्छी तरीके नाल learn कर लो। Now we have to find force. So बच्चे force का formula की आ capital G M1 M2 divided by R square. Then what is the value of G? G is 6.7 into 10 raised to the power minus 11 multiplied by M1. M1 is 6 into 10 raised to the power 24 multiply M2, that is 7.4 multiplied by 10 raised to the power 22 divided by R. R the value कितनी है 3.84 multiplied by 10 raised to the power 5 the whole square। ठीक है जी। सो बच्चे सारी कैलकुलेशन नू सॉल्व कर लो। सो बच्चे इत्थे किलोमीटर है, किलोमीटर नू पहला काहदे विच कन्वर्ट करना पेगा, मीटर दे विच। सो मीटर च कन्वर्ट करांगे तो 10 raised to the power 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। सो आ सारी टर्म नू 10 raised to the power बच्चे 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 10 raised to the power 5 प्लस 10 raised to the power 3 कितना हो जाएगा 10 raised to the power 8। सो इत्थे 8 आएगा। क्लियर हो गया। सो बच्चे कैलकुलेटर तुहाडे हत्थ विच होएगा। सो सॉल्व करके देख लो। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7.4। सो बच्चे इनू इस तरीके नाल लिख लो। पावर वालियां टर्म्स नू 10 raised to पावर माइनस 11 प्लस 24 प्लस 22। सो 10 raised to the power 8 दा होल स्केयर सी बच्चे 8 2 16। सो इस तरीके नाल जिहड़ा असी लिख सकते हैं। हुण बच्चे सॉल्व करो। अगर तुहाडे हत्थ विच कैलकुलेटर आ तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6 दैन मल्टीप्लाई बाय 7.4। सो बच्चे तुहाडे को आ जाएगा 284.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power बच्चे 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा 64। 64 दे विचों 11 जिहड़े आ माइनस कर दो तुहाडे को आ जाएगा 35। 35 किहदे आणगे प्लस दे, क्योंकि प्लस की टर्म वड्डी आ। ठीक है जी। हुण 3.84 नू मल्टीप्लाई करो 3.84 दे नाल। सो वी गेट 14.74 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 16। क्लियर हो गया जी। सो इत्थे तक सब दा सही आंसर आ रहा है। सो हुण डिवाइड करके देखो 284.16 नू बच्चे डिवाइड कर दो 14.74 दे नाल। सो साडे को जिहड़ा आंसर है वो आ जाएगा 19.27 मल्टीप्लाई बाय 35 विचों बच्चे आ वाले 16 उपर जाणगे तो माइनस दे हो जाणगे। इहदा मतलब 35 दे विचों 16 जिहड़े आ माइनस कर दो तुहाडे को 19 बच जाएगा। सो इहदी पावर आ गई 19। क्लियर हो गया जी। सो बच्चे 19.27 इंटू 10 raised to the power 19 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। सो बुक के अंदर बच्चे जो आंसर है दैट इज़ 20.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 19 न्यूटन। हो सकता किसी का इन्ना आंसर भी आंदा होवे अगर किसी ने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया होवे। सो अदरवाइज बच्चे 19.29 आ रहा, दैट इज़ 27 आ रहा, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 20.2। सो सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा। सो यही आंसर बच्चे राइट आंसर है। क्लियर हो गया। सो बच्चे कैलकुलेशन क्लियर होगी। सो एक बार खुद सॉल्व करके देखना और ट्राई करके देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ होमवर्क, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸੇਮ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਮਾਸ 20 kg। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ M1 ਗਿਵਨ ਹੈ 20 kg 20 kg। ਦੈਨ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਮਾਸ M2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 kg। ठीक है जी। दो अलग अलग मासिस थानू जड़े आ गिवन है एंड देयर सेंटर इज़ 20 सेंटीमीटर और उहदा सेंटर कितना बच्चे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नू मीटर दे विच कन्वर्ट करांगे तो 100 नाल
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਸੋ 0.2 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਫੋਰਸ, ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ F ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ G ਪਤਾ ਕਰਨਾ। F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ G m1 m2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਸਕੁਅਰ। G ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ G ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ F r ਸਕੁਅਰ divided by m1 m2. Now put the values and get the answer. So finally ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6.6 into 10 raised to the power minus 11 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ kg ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਅਗਰ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੂਨ। ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਮੂਨ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ GM ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ G। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 6.7 into 10 raised to the power minus 11 ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਮੂਨ। ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਮੂਨ ਇਜ਼ 1750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, 1.75 into 10 raised to the power 6 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ M ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ M ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, 7.4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 raised to the power 22 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1.75 into 10 raised to the power। ਬੱਚੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉਠਾਓ, 6.7 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 7.4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 49.58 into 10 raised to the power। ਬੱਚੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 11 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1.75 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1.75 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ 3.0625 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10, 6 2 12। ਸੋ ਆ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 49.58 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3.0625। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 16.18 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਬੱਚੇ 11 ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ 12 ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ -1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1.62। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ GF ਗਿਵਨ ਹੈ। GF ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10 raised to power -3 kg ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ kg ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 9.8 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ 5th ਨੰਬਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ G ਵਿਦ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਡੈਫਥ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਫਥ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ GH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ GR ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਪਲੱਸ H ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਨੰਬਰ 1 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਹਾਈਟ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ GH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1 - 2H ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰਬਰ 3rd। ਨੈਕਸਟ 3rd ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਡੈਫਥ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫਥ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ, D
जी एक्स भी लिख सकते हैं, डेप्थ भी लिख सकते हैं। सो जी 1 माइनस डी ओवर आर, बच्चे डी ओवर आर या एक्स ओवर आर, ठीक है, जिन्नी ਡੈਫਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਆ ਸਾਡਾ, ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਅ ਡੈਫਥ ਡੀ ਰਿਡਿਊਜ਼ਿਸ ਟੂ 25% ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਟ ਦ ਡੈਫਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ 25% ਘੱਟ ਗਈ, ਰਿਡਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਡੈਫਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਡੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 25%। ਹੁਣ 25% ਕਿਹਦੀ ਆ, ਆਫ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 25 1 ਆ 25, 25 ਇੰਟੂ 4 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 100। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1/4। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਸੋ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਜੀ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਸੋ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 6400। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜੀ ਡੀ, ਡੈਫਥ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਓਵਰ ਆਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਓਵਰ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਟਰਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਡੀ ਓਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ, ਜੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਸੋ ਆਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1/4। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1/4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਓਵਰ ਆਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ 1/4 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਓਵਰ ਆਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1/4। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ 4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ 4 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 1 4। ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 1 1 1। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/4। ਸੋ ਡੀ ਓਵਰ ਆਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/4। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਸੋ ਡੀ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ 3/4। ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਆਰ ਨੀਚੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਰ। ਸੋ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 6400। ਸੋ 6400, 4 1 4, 4 6 24, 0। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 4800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡੈਫਥ ਮਤਲਬ ਕਿ 4800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 25% ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 6। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 70-80% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ 36% ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ 64% ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਟ what height from the surface of earth will the value of g be reduced। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ at what height, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ from the surface of earth, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਅਰਥ ਆ, ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਬੱਚੇ ਆ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ from the surface of earth will be the value of g reduced by 36%। reduced by ਮਤਲਬ ਕਿ 36% ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100%। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 64%। ਟੋਟਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 36%। ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਚੋਂ 36% ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 64 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 64%। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਐਟ ਵਾਟ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਹਾਈਟ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਐਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
64% ऑफ जी। क्लियर हो गया? 64% क्यों लिता? क्योंकि वो कह रही रिड्यूस्ड बाय, ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 36% ਦੁਆਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 64 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 100 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੀ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਡੈਸ਼ ਓਵਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 64 ਓਵਰ 100 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਓਵਰ ਜੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀ ਓਵਰ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 100 ਓਵਰ 64। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 64। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? 100 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 64 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਬੱਚੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ? 100 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ 10। ਬੱਚੇ 8 8 ਦਾ 64 ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਤਾਂ 8 ਆ ਗਿਆ। ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਰ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ, ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਓਵਰ 8 ਆਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 10 ਓਵਰ 8 ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ। ਸੋ ਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਓਵਰ 8 ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 10 ਮਾਈਨਸ 8 ਓਵਰ 8। 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆਰ 2 ਓਵਰ 8। ਸੋ 2 ਓਵਰ 8 ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਬੱਚੇ 1 ਓਵਰ 4। ਸੋ ਐਚ ਦੀ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ? 6400 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਐਚ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਬੋਟਮ ਆਫ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਪ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਬੋਟਮ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫਥ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਦੀ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫਥ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੀ 1 minus d over r. So now we have to find the value of gd. So gd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9.8। 1 ਮਾਈਨਸ d ਮਤਲਬ ਡੈਫਥ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ? 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ 6400 ਮਾਈਨਸ 7 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6400। ਸੋ 6400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9.8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 6393 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6400। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9.79 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਜੀ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9.79 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਂਸਰਸ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਜੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।